भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। Reading from, I think this is the right shloka, not sure. Last time we had 112, 6. Last week, 7. Okay. So then this is 8, right? So chota purport. No purport. Okay. Shloka 8. Angushtamatram amalam spurat puratamaulinam api vyadarshanam shyamam tadid vasasam achyutam angushtamatramamalam spurat puratamaulinam api vyadarshanam shyamam tadid vasasam achyutam angushtamatramamalam spurat puratamaulinam api vyadarshanam shyamam tadid vasasam achyutam. Angushtamatramamalam spurat puratamaulinam api vyadarshanam shyamam tadid vasasam achyutam. Angushtamatramamalam spurat puratamaulinam api vyadarshanam shyamam tadid vasasam achyutam. Angushtamatramamalam tadid puratamaulinam api vyadarshanam shyamam tadid vasasam achyutam. We'll read word for word. Hare Krishna. Angushtam कैसे बताएंगे? ഒരു തള്ളവിരലിന്റെ നീളത്തിൽ. हिंदी में पढ़िए. ठीक है. मात्रम. मात्रम क्या लिखा है? मात्र. अमलम अतीन्द्रियम. बाद में पढ़िए. स्फुरत भास्वरम.
പുരട്ട, കനകം, മൗലിനം, ശിരസ്ത്രാണം, അപീവ്യ, അത്യന്തം മനോഹരമായ, ദർശനം, ദർശനം, ശ്യാമം, കാർവർണം, തടിത്, മിന്നൽ, വാസസം, വസ്ത്ര സാമഗ്രികൾ, അച്യുതം, അറിയാമോ മീനിങ്? ഭഗവാൻ അപ്രമാദഗതിയായവൻ, തെറ്റുവരാൻ സാധ്യമല്ലാത്തവൻ. വിവർത്തനം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ദിവ്യപൂജ്യ ശ്രീ ശ്രീമദ് അഭയ ചരണാരവിന്ദ് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശില പ്രഭുപാദ്. സോറി, ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ടൈം. ശില പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭഗവാന് തള്ളവിരലിന്റെ അത്ര മാത്രമേ വലിപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എങ്കിലും അദ്ദേഹം സർവ അതീന്ദ്രിയനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് അത്യന്തം മനോഹരവും ആകർഷകവുമായ ശ്യാമവർണ്ണമാർന്ന വൈകല്യമില്ലാത്ത ശരീരമുണ്ടായിരുന്നു. മാത്രവുമല്ല, അദ്ദേഹം പീതവർണ്ണം ആർന്നതും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഉടയാടകളും ഭാസ്വരമായ കാഞ്ചന കിരീടവും ധരിച്ചിരുന്നു. ഇவ்விധമാണ് ശിശു ഭഗവാനെ ദർശിച്ചത്. ये श्री भगवान मात्र ऊंचे घर ऊंचे थे, किंतु वे थे पूर्णतः दिव्य। उनका शरीर अत्यंत सुंदर श्याम वर्ण का तथा अच्युत था और उनका वस्त्र बिजली के समान चमचमाता पीत वर्ण का तथा उनका मुकुट दे दिव्यमान सोने का। बालक ने उन्हें इस रूप में देखा। ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामी। ब्यूटिफुल श्लोक। अंगुष्ठमात्रममलं स्फुरत्पुरटमौलिनम् अपीव्यदर्शनं श्यामं तडिद्वाससम् अच्युतम्। സോ ശ്ലോകത്തിൽ പർപ്പോട്ടില്ല, എന്നാലും മറ്റൊരു കാരണം കൊണ്ടാണ് അടുത്ത ശ്ലോകം എടുക്കാത്തത്. ഒരു കാരണം സമയക്കുറവ്, രണ്ടാമത്തൊരു കാരണം ഇന്നത്തെ ദിവസം മറ്റൊരു വൈശിഷ്ട്യവും ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസത്തിനുണ്ട്. നമ്മുടെ ശ്രീ വൈഷ്ണവ ആചാര്യന്മാരിൽ ഒരാളായ കുലശേഖര ആഴ്വാരുടെ അവതാര ദിവസമാണിന്ന്. तो आज हमारे
कुलशेखर आळवार है ना, उनका अवतार दिवस आज है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा उनके बारे में भी थोड़ा चर्चा हो और भागवतम के बारे में भी, तो थोड़ा उनको मिक्स करके कुछ कथा करते हैं। तो इसलिए अगले श्लोक में तात्पर्य है, लेकिन इस श्लोक में तात्पर्य नहीं है, लेकिन नेक्स्ट वीक वो अगला श्लोक ले लेंगे। सो विच लैंग्वेज? ഹിന്ദി. താഴെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് മലയാളം വേണ്ടേ അല്ലേ? കുഴപ്പമില്ല പ്രഭു, എന്തായാലും അവർക്ക് എന്താ താല്പര്യം വെച്ചാൽ മതി. എനിക്ക് ഹിന്ദി അത്ര അറിയില്ല, അതാ പ്രശ്നം. നമ്മൾ ആലോചിച്ച് പറയണം. എന്നാ പിന്നെ പ്രഭു Anyway. മലയാളം പറഞ്ഞോളൂ, ഹിന്ദി മനസ്സിലാവും, ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി. മോസ്റ്റ് കംഫർട്ടബിൾ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. സോ ഇത് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ചായിരുന്നു. നമുക്കറിയാം, കഴിഞ്ഞ അധ്യായങ്ങളില് മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിന് ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നത്. എനിത്തിങ് താഴെ ആ സോ എന്തായിരുന്നു? സോ മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിന് ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ഫസ്റ്റ് കാൻറ്റോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്, റൈറ്റ്? युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, तो उससे शुरू हो रहा है. और तो महाभारत युद्ध से भगवत गीता निकली, और युद्ध के बाद जो लीलाएं हैं उससे भागवतम निकला, है ना? तो वो साधारण युद्ध जैसा नहीं है. वो साधारण युद्ध से क्या निकलता है? बहुत खून निकलता है, बहुत जान चले जाते हैं, और उसके बाद भी क्या होता है? शांति होती है क्या? कुछ नहीं होता. यही तो धर्म युद्ध और अधर्म युद्ध के बीच जो अंतर है, ധർമ്മയുദ്ധവും അധർമ്മയുദ്ധവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതാണ്. കൃഷ്ണന്റെ നേരിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ച് നടന്ന മഹാഭാരത യുദ്ധം കാരണം നമുക്ക് രണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടായി. നിത്യ പ്രയോജനം, റൈറ്റ്? ഒന്ന് ഭഗവത്ഗീത, അതിനുശേഷം ആ യുദ്ധത്തിന് ശേഷമുള്ള സംഭവ വികാസങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആരംഭിക്കുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ ഇവിടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ജനനം നമുക്കറിയാം. അശ്വത്ഥാമാവ്, ദ്രോണാചാര്യരുടെ പുത്രൻ, അദ്ദേഹം ഒരു വിധത്തിൽ നോക്കിയാല് അസുരന്മാരിൽ തന്നെ പല സ്വഭാവികളുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൽ തന്നെ some personalities are more cruel than others, right? कुछ असुर बाकी लोगों से भी कैसे कह सकते हैं, और कठोर है उनका हृदय, और वो ज्यादा तबाही मचाते हैं. तो ऐसे देखते हैं तो दुर्योधन ऐसा था. ദുര്യോധനൻ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു. അതായത് വളരെ കഠോര ഹൃദയനായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ ദുര്യോധനൻ പോലും അശ്വത്ഥാമാവ് ചെയ്ത ഒരു കൊടും പ്രവൃത്തി എന്താണ് ചെയ്തത്? അശ്വത്ഥാമാവ് ആദ്യം ദ്രൗപദിയുടെ 5 മക്കളെ, ദ്രൗപദിക്ക് 5 പുത്ര जो थे उनको मार के ले आया. कैसे? सोए हुए थे, ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു. ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ കില്ലിംഗ് എ ചൈൽഡ് ഇസ് ഒഫൻസ്, ബിഗ് ഒഫൻസ്, മഹാപരാധം, റൈറ്റ്? ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് 5 categories of people should be protected, especially ആരൊക്കെയാണ്? 5 तरह के समाज के जो लोग हैं उनको संरक्षण देना चाहिए. हाँ, लेडीज, विमेन, चिल्ड्रन, बच्चे, सीनियर्स, एल्डरली पीपल, वृद्ध लोग,
और दो गाय 4, 4 हो गया अभी, और एक भी बाकी है, एक और बार। माता जी हाँ, Renunciants. माता जी लोग Renunciants. renunciants Krishna should protect, right? Brahman, right? So women, children, elderly people, वृद्ध लोग, cows, गाय और ब्राह्मण, ये 5 लोगों को रक्षा देना है। और अश्वत्थामा कौन है? ब्राह्मण, वो ब्राह्मण है। और क्या कर रहे हैं? छोटे बच्चों को, सोए हुए बच्चों को മാർ के गए. അങ്ങനെ ഇത്രയും ഒരു കൊടും പ്രവൃത്തി ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ആലോചിച്ച ഒരു സൈക്കോളജി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല. ബട്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു, റൈറ്റ്? ആൻഡ് അത് കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ എന്തോ വലിയ കാര്യം ചെയ്ത പോലെ ഇത് കാരണം കൗരവന്മാര് വളരെ തൃപ്തിപ്പെടും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ദുര്യോധനന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നു. ആര്? അശ്വത്ഥാമ, റൈറ്റ്? ദുര്യോധനൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? ദിസ് ഇസ് ഹൊറിബിൾ, ഞാൻ പോലും ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കില്ല, റൈറ്റ്? ദുര്യോധനൻ പറയാണ്, ഞാൻ പോലും ഇത്രയും എന്റെ നിലവാരം, ഞാൻ അസുരനാണെങ്കിൽ അസുരനൊരു നിലവാരം ഉണ്ടാവണം, അതുപോലും നിനക്കില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള അശ്വത്ഥാമാവിനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, റൈറ്റ്? അവസാനം ഇദ്ദേഹം അർജുനൻ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിക്കും. നമുക്ക് ആ വി നോ ദാറ്റ് സ്റ്റോറി. വിട്ടയക്കും. ആക്ച്വലി വിട്ടയക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു, റൈറ്റ്? പക്ഷെ ദ്രൗപദിയും ഭീമൻ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരും പറഞ്ഞു. അർജുനൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നു, എന്ത് ചെയ്യണം, ഇയാളെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. क्या करना है इसको? एक तरफ तो हमारे गुरुदेव का पुत्र है कि नहीं, और दूसरी तरफ तो इतना, क्या कहते हैं संस्कृत में कहते हैं गर्हणीय, मतलब इतना गर्हणीय बोलते हैं, मतलब इतना बहुत निचला काम किया उसने. तो क्या करना है इसको? അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു സൈഡില് युधिष्ठिर महाराज, नकुलन, सहदेवन, माता कुंती उधर नहीं थी, द्रौपदी, ठीक है, 4 പേര് ഒരു സൈഡിൽ പറയുന്നു, ക്ഷമിക്കണം, ക്ഷമിച്ചു വിട്ടേക്കണം, ഇതാണ് ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ സ്വഭാവം, ക്ഷമിച്ചു വിട്ടേക്കണം, എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ഗുരുവിന്റെ പുത്രനല്ലേ, നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് ത്യാഗം സഹിക്കാൻ ഒരു സൈഡിൽ തയ്യാറ്. മറ്റൊരു സൈഡിൽ ഒരൊറ്റ വ്യക്തി നിൽക്കുന്നു. ആരാണ്? ഭീമൻ. भीम एक तरफ खड़ा है. भीम बोलते हैं ऐसा नहीं होगा, गलत समय पे कृपा दिखाना ये अपराध नहीं, ये तो मतलब क्या बोलते हैं, बुद्धू लोग ही ऐसा करते हैं, മണ്ടത്തരമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഭീമൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്, എങ്ങാനും നമ്മൾ അറിയാതെ ഒരു പാമ്പിനെ ചവിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ, ചവിട്ടിന്നിരിക്കട്ടെ, അതിനെ കൊല്ലണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു വിഷമുള്ള പാമ്പിനെ നമ്മൾ അറിയാതെ ചവിട്ടിന്നിരിക്കട്ടെ, അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? കൊല്ലണം. എന്തുകൊണ്ട്? അല്ലെങ്കിൽ ആ ദേഷ്യം പക തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് തിരിച്ച് കടിക്കാൻ വരും. वो वापस आएगा आपको काटने के लिए. तो इसलिए ऐसा एक बार उस पर लगा तो क्या करना है? उसको खत्म करना है. एक बार सांप आके डसता है, ठीक है, और हम बच जाते हैं, तो दोबारा क्या करना है? उसको वैसा भी उसको मार देना है. तो वैसा ही इसने किया है भी, इसलिए उसको तुरंत मार देना है, नहीं तो दोबारा आके वो और गलत करे, डसेगा, वो डसने के लिए आएगा, वो ऐसा कहा. और वही हुआ. और इधर भीम एक तरफ और 4 लोग, सो 4 वर्सेस 1, कौन जीतेगा? मेजोरिटी विंस, राइट? और कृष्ण किधर थे? कृष्ण बीच में है, ऑलवेज लाइक दैट ना, സമൂഹം സർവഭൂതേഷു. കൃഷ്ണ നെവർ ടേക്ക് സൈഡ്സ്, റൈറ്റ്? ഭഗവാൻ നടുക്കിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്, അർജുനൻ കൃഷ്ണന്റെ നോക്കി ഇങ്ങോട്ട് ഭീമൻ പിടിച്ചു പറയുന്നു, അർജുന എന്റെ കയ്യിൽ താ, ഞാൻ കൊല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭീമൻ ഒരു സൈഡിൽ, മറ്റൊരു സൈഡിൽ ഈ 4 പേരും പറയുന്നു, അർജുന നിനക്ക് അറിയില്ലേ നമ്മുടെ സംസ്കാരം, നമ്മുടെ പൈതൃകം, നമ്മുടെ ഒരു ഇത്,
എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, രണ്ട് സൈഡിലും ഇങ്ങനെ. സോ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടല്ലോ, കൺഫ്യൂഷൻ, असमंजस जो बोलते हैं ना, ये तो भक्त के जीवन में हर दिन होता है. हर दिन സോ നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതിന് മുൻപ് എന്ന് വെച്ചാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, റൈറ്റ്? ഇത് വേണോ അത് വേണോ, ഇത് വേണോ അത് വേണോ എന്ന് കൺफ्यूशंस ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. कन्फ्यूजन्स तो होते हैं हमारे जीवन में, लेकिन जब भक्ति में आ जाते हैं तो पहला हमारा ऐसा सोच है ना, एडवर्टाइज भी करते हैं इस्कॉन पे, चैंट हरे कृष्णा बी हैप्पी, तो हरे कृष्णा जप करो, आओ नाचो, सब अच्छा है. So that is entry, marketing technique. Prabhupada very intelligently did that. It's nice, that's not false also, that is true, वो सही भी है. लेकिन many times we come to this points of confusion. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയാ, മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇതി കർത്തവ്യതാ മൂഢത്വം എന്നൊരു വാക്കുണ്ട്. എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാത്തൊരവസ്ഥ, റൈറ്റ്? അതിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചെന്ന് നിൽക്കും, ഇത് ചെയ്യണോ അത് ചെയ്യണോ എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ, റൈറ്റ്? ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ, छोटे छोटे चीज है तो वो कंफ्यूजन हम कर लेते हैं, उसका समस्या का समाधान हम ढूंढ लेते हैं, है ना? जैसे हमें क्या कहते हैं, आज वो एक्स्ट्रा पूरी लेना है कि नहीं प्रसादम के लिए, वो सब हम तो दैट इज ऑल सिंपल सोल्यूशन. हाँ, वो सब हम ले लेते हैं सोल्यूशन, बट डिफिकल्ट सिचुएशंस नॉट ഈസി, റൈറ്റ്? സോ ആ സമയത്താണ് കൃഷ്ണൻ, ആൻഡ് വൈ കൃഷ്ണ പുട്സ് ദീസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷൻസ്, എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ ഈ കഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഇടുന്നത്? സോ ദാറ്റ് നമുക്ക് അപ്പോഴേ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. തभी हम भगवान का शरण ले सकते हैं ना. क्या कर सकता हूँ ऐसा, तो हम भगवान का शरण ले सकते हैं, उस समय आश्रय ले सकते हैं. സോ അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞു. വീണ്ടും ഇതാ ഭീമൻ പറഞ്ഞ അതേ വാക്കുകൾ ശരിയായി, റൈറ്റ്? भीम जी ने जो कहा वो सच निकला. दोबारा आए अश्वत्थामा, इस बार जो एक जान बचा है उस परिवार में, है ना, वो खानदान में एक जान बचा है, वो परीक्षित है, उसको भी मारने के लिए ब्रह्मास्त्र. तो भगवान इधर छोड़ के जा रहे हैं, जगह छोड़ के वापस द्वारका जा रहे हैं, उस समय ये हो रहा है ना? तो दोबारा भगवान को आना पड़ता है, और भगवान रुक जाते हैं भगवान. और അങ്ങനെ അകത്ത് വന്നിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ രക്ഷിക്കുന്നു, റൈറ്റ്? സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ സംസാരിച്ച പോലെ പരീക്ഷിത് എന്നുള്ള പേര് പറഞ്ഞത്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഡിസ്കഷന് നമ്മളത് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അതായത് ഒരാൾക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാം, ഭൗതികമായിട്ടും ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഹാപ്പിനെസ് ഒരാൾക്ക് അനുഭവിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം മങ്ങിപ്പോകും, അല്ലെ? അപ്പോ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് കിട്ടിയ ചാൻസ്, അദ്ദേഹം മാതൃഗർഭത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റെ ദർശനം കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. സോ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ആ കണ്ട സൗന്ദര്യം, ആ കണ്ട വ്യക്തിത്വം എവിടെ 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ജനിച്ച ശേഷം ഓരോ വ്യക്തിയുടെ മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ്. ഇതാണോ ഞാൻ ആ കണ്ട വ്യക്തിത്വം? അല്ല. ഇതാണോ? അല്ല. എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറവുണ്ട്, ഏനാ? സോ അങ്ങനെ നോക്കി 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 അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പരീക്ഷിത് എന്നുള്ള പേര് വന്നത്. പരീക്ഷ, ഓരോരുത്തരെയും അദ്ദേഹം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. ഇതാണോ, ഇസ് ഹി ദ സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഹൂം ഐ സോ, റൈറ്റ്? അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്തും അദ്ദേഹം നോക്കുക. സോ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഭഗവാൻ എത്ര ഭംഗി ഉണ്ടായിരിക്കണം, അല്ലെ? ഒരു മാത്ര കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് ആ ഭഗവാന് ഒരു നിമിഷത്തില് നമ്മൾ എത്രയോ പ്രാവശ്യം ദർശനം എടുക്കുന്നു, എന്നിട്ടും റൈറ്റ്, പല പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഭഗവാന് ദർശനം എടുത്തിട്ടും നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല, റൈറ്റ്? ബട്ട് പരീക്ഷിത് മഹാരാജ സോ ഡയറക്ട്ലി. സോ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ദർശനം മീൻസ് ടു തിങ്സ്. സംസ്കൃതത്തില് दर्शन का दो अर्थ है ना. एक तो दर्शन, दर्शनार्थी. व्हाट इज अदर मीनिंग ऑफ दर्शन? ഭഗവത് ദർശൻ, ഭഗവത് ദർശനം മാഗസിൻ ഉണ്ട്. ദർശനം എന്നുള്ളതിന് വേറൊരു മീനിങ് ഉണ്ടല്ലോ, അറിയാമോ? ഹിയറിംഗ്, ശ്രവണം അല്ലേ?
ഓൾമോസ്റ്റ് കറക്റ്റ്. ദർശനം എന്നുള്ള വാക്കിന് സാഖ്യദർശനം എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ദർശനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിലോസഫി എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമുണ്ട്. है कि नहीं? दर्शन अद्वैत दर्शन बोलते हैं और സാഖ്യ ദർശൻ. സോ ദർശനം എന്ന് വെച്ചാൽ ദാർശനികന്മാരെന്ന് പറയും, ഫിലോസഫേഴ്സിന്. റൈറ്റ്? സോ ദർശനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് രീതിയുണ്ട്. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ. ഒന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നു, വേറൊന്ന് ഈ കാണുന്ന ആൾ ആരാണ്. നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നു, പക്ഷെ ആരാണ് ആ വ്യക്തിത്വം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ? അപ്പൊ അതും ദർശനമാണ്. സോ ആക്ച്വലി പറയുന്നത് പ്രഭു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ദർശനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിലോസഫി, ആൻഡ് ഫിലോസഫി കംസ് ത്രൂ ഹിയറിംഗ്. നമ്മൾ ചെവിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണേണ്ടത്, ഇല്ലേ? ശ്രവണം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ ദർശിക്കേണ്ടത്. റൈറ്റ്? അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇതെവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നതാണോ? അല്ല. ശൃണ്വതാം സ്വകഥാ കൃഷ്ണ പുണ്യശ്രവണ കീർത്തന. ആ ഒരു ശ്ലോകങ്ങളുടെ ഒരു സീരീസ് ഉണ്ട്. 1 to 17 തുടങ്ങിയിട്ട് ആ സീരീസ് ഉണ്ട്. പ്രഭുപാദ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും അത് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രഭുപാദ് എഴുതിയൊരു പോയം ഉണ്ട്, അതിനകത്തും പ്രഭുപാദ് ഇത് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഒരു ദർസ് എ പോം, പ്രഭുപാദ് എഴുതിയ ഒരു കവിത, നോട്ട് ദി ബഡോ കൃപ കൊയിലെ കൃഷ്ണ, ദർ ഇസ് അനദർ സോങ് പ്രഭുപാദ് ഹാസ് റിട്ടൺ. അതില് പ്രഭുപാദ് ഈ സോങ് ഇത് പറയുന്നുണ്ട്, ശ്ലോകങ്ങൾ. ശൃണ്വതാം സ്വകഥാ കൃഷ്ണ പുണ്യശ്രവണ കീർത്തന ഹൃദ്യന്തസ്തോ ഹ്യഭദ്രാണി വിധുനോതി സുഹൃത് സതാം. അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നിട്ടാണ് നഷ്ടപ്രായ ശഭദ്രേഷു വന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് വന്ന് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ക്ഷീയത്തെ ചാസ്യ കർമാണി ദൃഷ്ട ഏവാത്മനീശ്വരെ. തുടങ്ങിയത് എവിടുന്ന്? ശൃണ്വതാം. റൈറ്റ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ദർശനം, ഫിലോസഫി. സോ ഫിലോസഫി വഴി നമ്മൾ ആദ്യം ഭഗവാനെ ദർശിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ പ്രോസസ്സ്, നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം പ്രോസസ്സ് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഭുപാദ് പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് സയൻസ്, ये तो विज्ञान है. विज्ञान का ये मतलब है कि सदैव सब समय पे वो सही रहता है. സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താ പറയാ, ഈ ഒരു സാധനം നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് താഴെ ഇട്ടാലും ഇല്ല അമേരിക്കയിൽ കൊണ്ടുപോയി താഴെ ഇട്ടാലും ഇല്ല ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനോ അമേരിക്കക്കാരനോ ഒരു പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ ഒരു മനുഷ്യനോ ഒരു മൃഗമോ ആരാണെങ്കിലും ഈ സാധനം താഴെ ഇട്ടാൽ എന്താവും? സൂക്ഷിച്ചൊക്കെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാണ്. എന്താവും? അത് താഴെ വീഴും. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സയൻസ്. അത് പൊതു സത്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രക്രിയ നമ്മൾ ശ്രവണം എന്നുള്ള, അതിനും ദർശനം എന്നാണ് പേര്. റൈറ്റ്? ശ്രവണം തുടങ്ങിയിട്ട് ആ പ്രോസസ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് ദൃഷ്ട ഏവാത്മനീശ്വരെ, ഭഗവാനെ ആക്ച്വലി നമുക്ക് അപ്പൊ കാണാൻ സാധിക്കും. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ആ പ്രോസസ്സ് പ്രഭുപാദിന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, വൈ ആർ യു പീപ്പിൾ പ്രാക്ടീസിങ്? ഒരു പത്ര റിപ്പോർട്ടറാണോ ഒരു ഫിലോസഫർ ആണോ ഒരു സംബടി ഒരു ഗസ്റ്റ് പ്രഭുപാദിനോട് ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു. आप लोग क्यों सुबह 4 बजे उठते हैं और इतना तपस्या करते हैं, ये नहीं खाते हैं वो नहीं खाते हैं और इतना बहुत आप करते हैं ना, आप ये सब क्यों करते हैं? Why do you do all this? എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു, because we want to go back to Godhead. നമുക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം. And what do you do there? ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു, we want to go there, meet Krishna and shake hands with him. राइट? നമുക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? भगवत धाम जाके हमें क्या करना है? हमारी क्या इच्छा है? भगवान से हाथ मिलाना है और भगवान से नाचना है. प्रभुपाद से ഭഗവാന്റെ കൂടെ നൃത്തം ചെയ്യാനാണ്. റൈറ്റ്? പ്രഭുപാദ് said we want to embrace Krishna. ഭഗവാനെ ആലിംഗനം ചെയ്യാനാണ്. ചെറിയ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമല്ല. ये छोटी छोटी सोच नहीं, छोटी इच्छाएं नहीं है, बड़ी बहुत बड़ी इच्छा है ना? तो very great desires and Prabhupada said this is possible, right? ये सब हो सकता है, होगा, ये सब होगा अगर हम ये जो प्रक्रिया है, भक्ति का प्रक्रिया है, श्रवण से शुरू करके वो जो प्रक्रिया भागवत में दिया है, 4-5 श्लोकों में दिया गया है, अगर हम उसका पालन करते हैं, अंत में हम, प्रभुपाद वादा देते हैं, भागवतम वादा देती है कि हम भगवान से हाथ मिलाते मिलाना ही है, वो होगा ही, है ना? तो इसलिए
അപ്പൊ ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് അതേപോലെ ഗ്രേറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ്, ഭാഗവതത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാല് അങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം, ചൈതന്യ ചരിതാമൃത, പ്രഭുപാദ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പേഴ്സണൽ സാന്നിധ്യം ഉണ്ട്. റൈറ്റ്? ഭഗവത്ഗീത ആരാ? ഭഗവാൻ നേരിട്ട് പ്രത്യക്ഷമായിട്ടിരുന്ന് പറയുന്നതാണ് ഭഗവത്ഗീത. ആൻഡ് ഭാഗവതം എത്ര സ്ഥലങ്ങളിൽ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ട്. ആൻഡ് അങ്ങനെ ഓരോ ഭക്തന്മാരും ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്, ഹരേക് ഭക്ത് भगवान को कैसे देखते हैं, उनका दर्शन, भगवान का दर्शन, भगवत दर्शन कैसे होता है, वो भागवत में दिया जाता है. और चैतन्य चरितामृत तो शुरू से अंत तक चैतन्य महाप्रभु, राधा और कृष्ण है उस ग्रंथ में. तो ഭഗവാന്റെ നിറസാന്നിധ്യമുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ശില പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് എടുത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുകയും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്തായിരിക്കണം റിസൾട്ട്? The process can become slow or fast. So many things can happen. ചില സമയത്ത് ഡീടൂർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം. നമ്മൾ ഏതൊരു യാത്ര പോകുമ്പോഴും ചിലപ്പോൾ, പക്ഷെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നമ്മൾ എത്തിയേ പറ്റൂ. പ്രഭുപാദ് സേസ് ദിസ് എ ഗ്യാരണ്ടീഡ് പാത്ത്. വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗ്യാരണ്ടീഡ് പാത്ത്. ദാറ്റ് ഇത്ര ഗ്യാരണ്ടി ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും ഒരു വിശ്വാസം നമ്മൾ അർപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിൽ ഞാൻ ഇത്രയും പൈസ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ ഇത് സംഭവിക്കും. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലം മേടിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, അഫ്കോഴ്സ് ഞാൻ സെന്ററിന്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പറയില്ല, സ്വന്തം കാര്യത്തിന് വേണ്ടി, നമ്മളൊരു സ്ഥലം മേടിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ മുല്ലപ്പെരിയാർ വരില്ല എന്ന് ആര് കണ്ടു? റൈറ്റ്? സി, നമ്മൾ ഭൗതിക കാര്യത്തിൽ നാളെ ഞാൻ ജീവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗ്യാരണ്ടിയിലാണ് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഭാഗവതം പറയുന്നു അതിനെക്കാട്ടിലും ഇതിനൊരു ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല. റൈറ്റ്? ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല. പക്ഷെ आध्यात्मिक ജീവിതത്തിൽ ഈ പ്രക്രിയ, ഭക്തിയുടെ പ്രക്രിയക്ക്, जो भक्ति का प्रक्रिया है उस पे 100 से 108% ഗ്യാരണ്ടി है ना. അതിൽ പറയുന്നു ധാവൻ നിമീലിതം നേത്രം, കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് ഈ പാതയിലൂടെ ഓടിയാൽ പോലും റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന പറയുന്നു. मतलब ये भक्ति की रास्ता, भक्ति का जो मार्ग है भगवान के पास जो हमें ले जाती है, वो इतना परफेक्ट है और जो रिजल्ट जो है, फल जो है, वो पूरा गारंटी है कि आप आंख बंद करके भी दौड़ते हैं तो भी पहुंच जाएंगे. तो അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പക്ഷെ ആ വഴിയിലൂടെ പോകണം. അതൊരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മൾ വഴി മാറിപ്പോകരുത്. സോ ആ വഴിയിലാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട്. അതായത് അങ്കുഷ്ടമാത്രം അമലം, എങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഇവിടെ ഭഗവാനെ കാണുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ we can hear about the beauty of Krishna. And ഇതിലൊരു കാര്യം പ്രഭുപാദ് പല സ്ഥലങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട്. പ്രഭുപാദ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ഫിലോസഫി പറയും. പർപ്പോട്ടിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അത് താണ്ടി പോകാൻ കുറച്ച് നേരം എടുക്കും. പക്ഷെ വേർ ഇസ് ദി പാസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? ലൈക്ക് ലോട്ട് ഓഫ് ഫിലോസഫി, പക്ഷെ യു ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ്. റൈറ്റ്? സോ പ്രഭുപാദ് പറയുന്നു കൃഷ്ണ ഈസ് അബ്സല്യൂട്ട്. അബ്സല്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നിരപേക്ഷൻ എന്ന് പറയും. There is no difference between hearing about him and seeing him. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതും കാണുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. तो भगवान के बारे में सुनना और भगवान को देखने में अंतर नहीं है. तो सही ढंग से, सही स्रोत से हम सुनते हैं तो वो देखने से जो फायदा मिलती है भगवान का, जो लाभ मिलता है, वही लाभ कैसे मिले? सुनने से भी मिलेगा. अभी हम सुन सकते हैं, परीक्षित महाराज ने देखा, हम लोग, और उसका रिजल्ट बराबर होगा. ठीक है? बराबर नहीं होगा क्योंकि परीक्षित महाराज तो परीक्षित महाराज है, हम लोग तो हम, फिर भी हमारे लिए जो लाभ मिलेगा वो भी परम लाभ ही है. तो अंगुष्ठ मात्रम, ഭഗവാന് തള്ളവിരലിന്റെ അത്ര മാത്രമേ വലിപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. സൈസ്. സോ ദിസ് സൈസ്, റൈറ്റ്? സ്മോൾ. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് കണ്ട ഭഗവാൻ തള്ളവിരലിന്റെ അത്ര വലിപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എങ്കിലും അദ്ദേഹം സർവ്വ അതീന്ദ്രിയനായിരുന്നു. ഭഗവാൻ അത്യന്തം മനോഹരവും, അങ്കുഷ്ടമാത്രം അമലം, ഭഗവാൻ അമലമായിരുന്നു. സ്ഫുരത് പുരട്ട മൗലിനം, സ്വർണ കിരീടം. പുരട്ട എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലും
ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിറത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇതേ വാക്ക് കനകംന്നോ സ്വർണ്ണെന്നോ അല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പുരട്ട, ഹരേ പുരട്ട സുന്ദര എന്താണ് ദ്യുതി കദംബ സന്ദീപിത എന്ന് പറഞ്ഞ് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ വരും. ഈ പുരട്ട എന്ന് വെച്ചാല് മോൾട്ടൻ ഗോൾഡ്. कैसे कहते हैं? Saptakant. तप्त जो हाँ तप्त कांचन, जो सोना है उसको जब पाया पाया गया तपाया जाता है तो वो क्या बोलते हैं, आपको ही बोलना है ये सब, तो लिक्विड हो जाता है ना, लिक्विड गोल्ड जो है, मेल्टेड गोल्ड, वही। तो ऐसे रूप में आप आंख बंद करके हम अभी जब सुनते हैं ना भगवान का रूप, हम ध्यान कर सकते हैं परीक्षित महाराज ने क्या देखा। देखिए जो माँ का गर्भ है उधर पूरा अंधेरा अंधेरा है, काला है, उसके अंदर ऐसा रूप आता है, कैसा लगेगा? പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഇരുട്ടാണ്, അതിനകത്ത് ഇത്രയും തേജസ്സാർന്ന ഒരു രൂപം, ഒരു തള്ളവിരലിന്റെ രൂപത്തില് ഒരു ചെറിയൊരു ശംഖും ചെറിയൊരു ചക്രവും. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, റൈറ്റ്? യു ഹാവ് ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? സ്മോൾ ശംഖ, സ്മോൾ ചക്ര, ലിറ്റിൽ ഗദ, ലിറ്റിൽ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലോട്ടസ്, ചതുർഭുജ്, ആൻഡ് സ്ഫുരത് പുരട്ട മൗലിനം, beautiful golden, melting golden kiridam, apivya darshanam. Apivya means very beautiful, like radiating, sometimes the radiating heat എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, sometimes വലിയ ഒരു നമ്മുടെ വേനൽക്കാലത്ത് എക്സോസ്റ്റ് ഫാനിന്റെ അതിന്റെ ഔട്ട്ലെറ്റിന്റെ പുറത്തൊക്കെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് വേവ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ്, റൈറ്റ്? So like that he is radiating beauty, waves of beauty. Can we imagine, like, apivya darshanam shyamam, and the Lord is also very shyamam is not black. Shyam ka matlab kala nahi hai, it is, what is that, there is one stone, നമ്മുടെ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ വിഗ്രഹം ഇതാണ് നീലാഞ്ജനക്കല്ല് എന്ന് പറയും, റൈറ്റ്? അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു, ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ഡാർക്ക് ബ്ലൂയിഷ് ഇലക്ട്രിക് ബ്ലൂ എന്ന് പറയുമല്ലോ, you can because it says തടിത് മീൻസ് ലൈറ്റ്നിങ്. ഒരു ഡാർക്ക് ക്ലൗഡിന്റെ പുറകിൽ ഒരു ലൈറ്റ്നിങ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? ലൈറ്റ്നിങ് ഇസ് നോട്ട് ആക്ച്വലി വൈറ്റ്. നമ്മള് സയൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചവർ, കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ പഠിച്ചവർക്ക് അറിയാം, ലൈക്ക് ഇഫ് യു ഹീറ്റ് മെറ്റൽസ് ടു ബിയോണ്ട് എ സർട്ടൻ ടെമ്പറേച്ചർ, ആദ്യം യെല്ലോ കളർ ആവും, പിന്നെ ആദ്യം റെഡ് ആയിരിക്കും, പിന്നെ യെല്ലോ കളർ ആവും, പിന്നെ കൂടി അത് ആക്ച്വലി ദ ഹോട്ടസ്റ്റ് കളർ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ബ്ലൂ. ഈ സ്റ്റാർസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നക്ഷത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഈ പണ്ടത്തെ എന്താണ് റെഡ് ഡ്വാർഫ്, എന്താണ് അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, സ്റ്റാർസിന്റെ കുറെ ഇതുണ്ട്. The biggest stars, like Sirius, some of these biggest stars, sorry मैं हिंदी में ये मुझे पता नहीं पा रहा हूँ, तो biggest stars ഉണ്ടല്ലോ, so those stars are like ഒരു പ്രത്യേകതരം നീലയാണ്, കാരണം അതിന്റെ അത്രയും അതിനകത്ത് എനർജി അതിനകത്തുണ്ട്, ആൻഡ് അതൊരു നീല നിറത്തിലാണ് അത് പുറത്തു വരുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ ഇമാജിൻ ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ഓൾ എനർജി, എല്ലാ ശക്തിയുടെയും സ്രോതസ്, സർവശക്തിയുടെയും സ്രോതസ്സായിരിക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. സോ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു നിറം ശ്യാമ, റൈറ്റ്? ഇറ്റ്സ് എ വെരി ശ്യാമം ത്രിഭംഗലളിതം, തടിത് മിന്നൽ, തടിത് വാസസം അച്യുതം. ഓക്കെ, ഭഗവാന്റെ ധോത്തി, റൈറ്റ്, പീതാംബരം, അതും തന്നെ എന്താ പറയുന്നത്, മിന്നൽ പോലെ, ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ലൈറ്റ്നിങ്. സോ കൃഷ്ണ ഇസ് ലൈക്ക് ബ്രൈറ്റ്, വെരി വെരി സ്പെഷ്യൽ. സോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ രൂപത്തിലാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് കൃഷ്ണനെ ദർശിച്ചത്. സോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, ലൈക്ക് അങ്ങനെ ഒരു രൂപം നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ എനിബഡി വിൽ ലുക്ക് ഫോർ ഹിം, റൈറ്റ്? അത് കണ്ടത് ഒന്നുകൂടെ കാണണം എന്നുള്ള ഒരു
അനുഭവം നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും നോക്കി. സോ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് 5-10 minutes ഓൺ മുകുന്ദമാല സ്തോത്ര. സോ അതേപോലെ തന്നെ ആ ഭഗവാന്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ശംഖ ചക്ര ഗദ പത്മ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദി അതർ തിങ്സ്? വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ശ്ലോക? കസ്തൂരി തിലകം ലലാട്ട ഫലകെ वक्षस्थले कौस्तुभम, राइट? कस्तूरी तिलक भगवान का, अपने ललाट पे कस्तूरी तिलक होता है, माथे पे, और वक्षस्थले अपने छाती पे कौस्तुभम. कौस्तुभम नाम का एक नेकलेस है कौस्तुभम. नासाग्रे वरमौक्तिकम, भगवान के जो नासिका है उसके एंड पे एक मोती जो होता है ऐसा है, ऐसा जब भगवान बात करते हैं तो वो खिलता है ऐसा. वरमौक्तिकम. व्हाट इज इट नेक्स्ट? नासाग्रे वरमौक्तिकम, करतले वेणुम, ले हाथ में बांसुरी है, करे कंकणम, भगवान के हाथ में कंकण होते हैं. कंकणത്തിന് എന്താ പറയാ? വളകൾ, തരിവളകൾ അല്ല, എന്തിനു പറയാ, ഭഗവാന്റെ വളകളുണ്ട്. सर्वांगे हरिचंदनम, पूरे शरीर में हरिचंदन होता है. सुललितम, सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम. कंठे च मुक्तावली, जय श्री राधा मदन मोहन की जय. कंठे च मुक्तावली, भगवान के जो कंठ में, हमारे कंठी माला होता है, भगवान का भी कंठी माला होता है, लेकिन मुक्ता मतलब पर्ल्स, राइट? तो मुक्तावली, पर्ल्स मतलब मोती बोलती. तो मोती का माला है. എവിടെയായിരുന്നു? സർവാംഗേ ഹരിചന്ദനം सुललितम कंठे च मुक्तावलिम गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि, राइट? और साथ में गोपियां भी है. तो दैट इज कृष्णा's डिस्क्रिप्शन. विष्णु सेम पर्सनालिटी. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് അങ്ങനെ ഒരു like he got a, परीक्षित महाराज was inside the womb, right? गर्भ के अंदर थे, छोटे थे, तो भगवान भी छोटे आए, ठीक है, ऐसे ही रूप में, ठीक है. तो लगे हाँ मैं उनसे मिलना है, और वो भी समझ रहे हैं कि मुझे बचा रहे हैं. आपद आ रही है, ब्रह्मास्त्र आ रहा है, और उससे ये जो छोटे दिख रहे हैं अपने छोटे गदा से, छोटे चक्र से इस बड़े ब्रह्मास्त्र को भगा रहे हैं, राइट? सो स्मॉल लॉर्ड बिग एक्शन, राइट? സോ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ, ആ ഭഗവാന്റെ നെഞ്ചിലുള്ള കൗസ്തുഭ നെക്ലസ് പറഞ്ഞല്ലോ, ആ കൗസ്തുഭ നെക്ലസിന്റെ അവതാരമാണ് കുലശേഖര ആഴ്വാർ, റൈറ്റ്? സോ കൗസ്തുഭമണി, റൈറ്റ്? ഭഗവാന്റെ കൗസ്തുഭമണിയുടെ അവതാരമാണ് കുലശേഖര ആഴ്വാർ. സോ can understand what an amazing personality, right? So ഭഗവാന്റെ ശ്രീ വൈഷ്ണവ പരമ്പര അനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ 12 വലിയ ഭക്തന്മാർ ആഴ്വാർമാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നു. ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ലക്ഷ്മി ദേവി തുടങ്ങിയ പരമ്പര ശ്രീ വൈഷ്ണവ പരമ്പര ലക്ഷ്മി ദേവിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ പരമ്പരയിൽ ആദ്യമായിട്ട് വന്ന വളരെ വിശിഷ്ടരായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ തന്നെ പാർഷദരായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ കോദണ്ഡം, വില്ല്, അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശ്രീവത്സം, ഭഗവാന്റെ ചക്രത്താഴ്വാരായിട്ട് വന്നു, ശംഖ്, അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ഭഗവാന്റെ തന്നെ പേഴ്സണൽ എന്താ പറയാ, ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ വാസസം, ഭഗവാന്റെ പേഴ്സണൽ വസ്ത്ര സാമഗ്രികൾ, പേഴ്സണൽ ഭഗവാന്റെ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെയാണ് ആരായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്, ഇതുപോലെ ആഴ്വാർമാരായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആഴ്വാർ എന്നുള്ള വാക്കിനർത്ഥം ആഴുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആണ്ടുപോവുക, റൈറ്റ്? വെള്ളത്തില്
ആഴ്ന്നു പോകും എന്ന് പറയില്ലേ, हिंदी में कैसे बोलते हैं, डूब जाते हैं ना, तो आळवार मतलब जो भगवान में डूबे हुए हैं, ഭഗവത് ഭക്തി में डूबे हुए हैं, അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ആഴ്വാർമാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ 12 ആഴ്വാർമാരുണ്ട്. അവരെ കുറിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ മറ്റൊരു വലിയൊരു സെഷൻ തന്നെ വേണം. ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്റ്റോറീസ്, ലൈക്ക് ആസ് ഹൗ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൃഷ്ണ ലീല ഇസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ദിസ് ഇസ് ദി തിങ്, ലൈക്ക് ഹൗ ക്യാൻ വി സേ വാട്ട് ഈസ് മോർ സ്വീറ്റ്? ലൈക്ക് നമ്മള് മായാപൂരിൽ പോയാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്വീറ്റ് ഏതായിരിക്കും? एग्जाम्पल रसगुल्ला, राइट? मायापुर कोलकाता जाते हैं तो रसगुल्ला खाना ही है ना, तो दैट इज स्पेशल. संदेश एंड यू हैव ऑल दीज स्वीट्स, राइट? तो वेरी वेरी स्वीट. बट सपोज इट्स अ गुड टॉपिक टू स्पीक इन द मॉर्निंग. सपोज वी गो टू ശ്രീരംഗം, അവിടെ പോയാൽ എന്ത് കിട്ടും? സ്വീറ്റ്സ്. ശ്രീരംഗത്തില് ശക്കര പൊങ്കൽ, and you get this எது பிரபு நீங்களே சொல்லுங்க. இல்ல தமிழ்நாட்டுல யூஸ்வலா கிடைக்கிற இது கிடைக்கும், நம்ம அதிரசம் கிடைக்கும். அதிரவைக்கு அதிரசம்பாங்க. So അതുപോലെ different kinds of sweets, you will get Mysore pa, you will get all these different other kinds of sweets. Suppose ഇത് രണ്ടും കൊണ്ടുവന്നിരിക്കട്ടെ, ഏതെടുക്കും നിങ്ങൾ? ये दोनों आपके पास आपके सामने ले आते हैं, ये मायापुर वाला स्वीट और ये वाला स्वीट, आप क्या लेंगे? मायापुर वाला. दोनों हाँ, मैंने ऐसा नहीं कहा है कि आपको एक ही लेना है. ठीक, दोनों तो बहुत स्वीट है ना. वैसे ही हर जगह जाते हैं तो भगवान का हर तरह का संप्रदाय होता है और हर तरह का जो സ്വീറ്റ്സ് जो है ना, वैसे ही तो ഭഗവാന്റെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോയാലും ഓരോരോ ലീലകളാണ്. ഒന്നിന് മെച്ചമാണെന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല. സൈദ്ധാന്തികമായിട്ട് സിദ്ധാന്തപരമായിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ പരമ്പരയല്ലേ, നമ്മൾ ആ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞേ പറ്റൂ. സോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്പെഷ്യൽ നമ്മൾ പറയും. ഓഫ് കോഴ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ്, നോ ഡൗട്ട്. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മൾ വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് കൃഷ്ണ ഹാസ് ഗോട്ട് വെറൈറ്റി, ദ ലോർഡ് ഹാസ് ഗോട്ട് വെറൈറ്റി. സോ ഡിഫറെന്റ് പ്ലേസസ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ്, റൈറ്റ്? जगन्नाथपुरी ही इज डिफरेंट, उधर खाजा है. मायापुर में डिफरेंट, उडुपी ही इज वेरी डिफरेंट, और वो बाद में होता है. तो एंड देन इधर भूख लग रहा है, ठीक है. तो ये if you come to तमिलनाडु, വേറൊരു തരത്തിലുള്ള സ്വീറ്റ്സ് ആണ്, റൈറ്റ്? സോ ശ്രീ വൈഷ്ണവ ലീല, കൃഷ്ണ ലോർഡ്സ് ലീല is also very very sweet. And ആഴ്വാർമാര് 12 ആഴ്വാർമാരില് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പലരും ചിലവരൊക്കെ ബ്രാഹ്മണരായിരുന്നു, ചിലവരൊക്കെ വൈശ്യര്, ബിസിനസ് കുലത്തുനിന്ന് ജനിച്ച വൈശ്യകുലത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ആഴ്വാർമാരായിട്ടുണ്ട്, ചിലരൊക്കെ ശൂദ്രകുലത്തിലായിരുന്നു. ഒരു ആഴ്വാർ 12 ആഴ്വാർമാരിൽ വെച്ച് ഒരാഴ്വാർ സ്ത്രീ ആയിരുന്നു. ആരാണ്? ആണ്ടാൾ. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ആണ്ടാൾ. സോ there is no difference, right? All these personalities, right? And അതില് ക്ഷത്രിയനായിട്ട് വന്ന, രാജാവായിട്ട് വന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് കുലശേഖര ആഴ്വാർ, റൈറ്റ്? കിങ് കുലശേഖര. സോ പണ്ട് ചേരനാട്, കേരളം, ചേര, ചോള, अभी जो बात आ रहा है मैं हिंदी में बता नहीं सकता, बाद में आपको बताएंगे, ठीक है, जब मौका मिलेगा. तो क्योंकि ये सब साउथ के बारे में. സോ പണ്ട് ഈ 3 നാട്ടും പ്രദേശങ്ങളായിരുന്നു കേരളത്തിൽ, അല്ല സോറി, ഈ ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിൽ: ചേര, ചോഴ, പാണ്ഡ്യ. ചേരനാട്, അതിലാണ് ചേരനാട് ഈ പറയുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കോയമ്പത്തൂർ, സേലം ആ പ്രദേശം മുതൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ ഇങ്ങനെ പാലക്കാട്, തൃശ്ശൂർ, പിന്നെ തെക്കോട്ട് കന്യാകുമാരി ഒക്കെ വരെ ഒക്കെ ചേരനാടായിരുന്നു. കുറച്ച് നോർത്ത് കേരള ഒക്കെ ചേർന്നിട്ട് ചേരനാടായിരുന്നു. ചോഴനാട് എന്ന് പറയുന്നത് തഞ്ചാവൂർ ആ ഏരിയ ഒക്കെ, സതേൺ തമിഴ്നാടൊക്കെ ചോഴനാടായിരുന്നു. നോർത്തേൺ തമിഴ്നാട്, ചെന്നൈ സൈഡൊക്കെ പാണ്ഡ്യ നാടായിരുന്നു. സോ ഈ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ഡിഫറെന്റ് രാജാക്കന്മാരും അവരുടെയൊക്കെ വലിയ ചരിത്രങ്ങളും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും അവരുടേതായ ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്, റൈറ്റ്? അപ്പോ
ഈ ചേരനാട്ടിന്റെ വലിയ ഇതായിരുന്നു ചേരമാൻ പെരുമാൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. നമ്മളിപ്പോഴും കൊടുങ്ങല്ലൂരൊക്കെ പോയാൽ നമുക്ക് ചേരമാൻ പെരുമാൾ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള രാജാക്കന്മാരൊക്കെ വലിയ ശിവഭക്തന്മാരായിരുന്നു. അതിൽ തന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചേരമാൻ പെരുമാൾ രാജാവ് ശിവഭക്തന്മാരുടെ നായന്മാർ എന്ന് പറയും. തമിഴ്നാട്ടിൽ 63 നായന്മാർ എന്ന് പറയും. ശിവഭക്തന്മാരിൽ പ്രധാനികളായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ. മാണിക്യവാചകം പിള്ളൈ, എന്താണ് സുന്ദര പാണ്ഡ്യർ, തിരുനാവുക്കരസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. റൈറ്റ്. ഇതൊക്കെ ഇന്നും തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയാൽ പലർക്കും പേരിടുന്നത് ഈ പേരുകളൊക്കെ ഇടും. റൈറ്റ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സുന്ദരമൂർത്തി നായനാർ ആണ്. അദ്ദേഹം ഈ ചേരനാട്ടിൽ വന്നിട്ട് അവരുടെ തലസ്ഥാനം ആദ്യം പല സ്ഥലങ്ങളിലായിരുന്നു. അവസാനം അവര് രാജ്യം ചേരനാട് ഏറ്റവും എന്താ പറയാ വളർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് അവര് തലസ്ഥാനം മഹോദയപുരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാക്കി. ഈ മഹോദയപുരത്തിനാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ എന്ന് ഇന്നത്തെ പേര്. റൈറ്റ്. മുസിരിസ് പട്ടണം, മഹോദയപുരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പേര് കൊടുങ്ങല്ലൂർക്കാണ്. അവിടെയാണ് അവര് ഇതിന്റെ മൊത്തം ചേര രാജ്യത്തിന്റെ എന്താ പറയുക തലസ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ തിരുവഞ്ചിക്കുളം എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു ശിവക്ഷേത്രം അവര് സ്ഥാപിച്ചു. ഇന്നും നമുക്ക് കാണാം ആ ക്ഷേത്രം. അന്നത്തെ ഭാഷയിൽ വഞ്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ് അർത്ഥം. വഞ്ചിനാട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? എന്നൊരു ട്രെയിനിന്റെ പേരാണ്. പക്ഷെ ആക്ച്വലി വഞ്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ. ഈവൻ ആ സൈഡിലും തമിഴ്നാട്ടിലും പോയാൽ തൂത്തുക്കുടിക്കടുത്തൊക്കെ വഞ്ചി മണിയാച്ചി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സ്ഥലമുണ്ട്. വഞ്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ. റൈറ്റ്. സോ അങ്ങനെ ഈ ക്യാപിറ്റൽ തലസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള തിരുവഞ്ചിക്കുളത്ത് ശിവക്ഷേത്രം ഇത് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഈ ചേരമാൻ പെരുമാൾ, ഈ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ഈ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ അന്നത്തെ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ഐദർ ശിവ ഓർ വിഷ്ണു വോട്ടെവർ, അവരൊക്കെ ഭയങ്കര ഡിവോട്ടഡ് ആയിരുന്നു. അവർക്ക് രാജ്യഭരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡ്യൂട്ടി, അവരൊരു കടമ പോലെ, ഒരു കർത്തവ്യം പോലെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ അവരുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം തന്നെ ആ കസേര പിടിച്ച് ഇരിക്കണം, എന്നെ ആരെങ്കിലും ആ കസേരയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ദൂരെ വിടും, അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. നമുക്കറിയാം ഇതേ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം നന്നായിട്ട് ഭരിച്ച് രാജ്യം അത്ര എന്താ പറയാ അത്രയും പ്രോസ്പറസ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പീക്ക് സിറ്റുവേഷൻ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഏതോ ഒരു ബ്രാഹ്മണ ബാലകൻ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്തോ അസമയത്ത് ചെയ്ത തെറ്റിന് അദ്ദേഹത്തിനെ ശപിച്ച് 7 ദിവസത്തിൽ നിങ്ങൾ മരിക്കുന്നു പറഞ്ഞപ്പോ ശരി എന്നാ ഈ കസേര നിങ്ങൾ എടുത്തോ. മനസ്സിലായില്ലേ? ദാറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് രാജർഷി. റൈറ്റ്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കേ ഭരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. only such people can lead, they only can rule. കാര്യം എന്താ? അവർക്കൊന്നിനോടും മമതയില്ല. എനിക്ക് ഇതിനേക്കാൾ എന്തോ ഒരു വലുത് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. റൈറ്റ്. അതാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം. അതുകൊണ്ട് ഈ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ മാറ്റർ ഫോർ ദം. റൈറ്റ്. പ്രഭുപാദ് അത്രയും ഒന്നും ഇല്ലാത്തപ്പോഴും ഹി വാസ് പെർഫെക്റ്റ്ലി കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്. ആൻഡ് എന്താ പറയാ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഹി വാസ് ദി ബിഗ് he is the spiritual master of an empire. At one point പറഞ്ഞത് ഇംഗ്ലണ്ട് രാജ്യത്തിന്റെ ടോട്ടൽ what do you call budget അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ആസ്തി ഉണ്ട് ഇസ്കോൺ ഒരു കാലത്ത്. Right. Of course now England is down, so probably ISKCON is bigger, I don't know. Right. So but Prabhupada was the same. Prabhupada, he had his japamala. He said you cannot control me because you cannot control me in any way. എന്തുകൊണ്ട്? I have something much bigger. I have Krishna. Right. അപ്പൊ അതുപോലെ this king also, ചേരമാൻ പെരുമാൾ രാജാക്കന്മാര്, I mean they were worshippers of Shiva. Wonderful. I mean they were not like the Tamoguna worshippers of Shiva, ghosts. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വർഷിപ്പ് അല്ല. They were actually completely dedicated to Lord Shiva. Right. And അങ്ങനെയുള്ള personalities gradually they come to Krishna. നമുക്കറിയാം. We have seen many instances. So അങ്ങനെയുള്ള ചേരമാൻ പെരുമാളും സുന്ദരമൂർത്തി നായനാരും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ശിവകഥയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ശിവന്റെ ലീലകളും ഗ്ലോറീസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ഉടലോടെ അവർ കൈലാസത്തിലേക്ക് പോയി ഈ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ നിന്ന്. റൈറ്റ്. അങ്ങനെ ഒരു പരമ്പരയില് ദ ലോർഡ് വാണ്ട്സ് ടു പുട്ട് കുലശേഖര ആഴ്വാർ. അവിടെ വന്ന് അത്രയും ഒരു പരമ്പരയിൽ ഹി കെയിം ആസ് എ വൈഷ്ണവ. റൈറ്റ്. ആൻഡ് അവിടെ വന്ന് കുലശേഖര ആഴ്വാറിന്റെ ചുരുക്കം, നമുക്ക് സമയമില്ല, ചുരുക്കി പറയാം. അദ്ദേഹം വന്നിട്ട്
അദ്ദേഹം ജനിച്ചതോടെ ഈ ചേരനാട്ടിന്റെ സമ്പൽ സമൃദ്ധി ഒരു 10 മടങ്ങായി. റൈറ്റ്, വാസ് ദ പീക്ക്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ കുലശേഖര ആൾവാർ ഇറ്റ് വെന്റ് ഡൗൺ. അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ചരിത്രം. സോ ഇറ്റ് വാസ് അറ്റ് ദ പീക്ക്. Just like Parikshit Maharaj, when he was ruling, it was at the peak. Yudhishthir Maharaj, Parikshit Maharaj. അതുപോലെ ലോകം ഒരു ഹാപ്പി സിറ്റുവേഷൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ നമുക്കറിയാം, ഗോയിങ് വെരി ഫാസ്റ്റ് ഡൗൺവേർഡ്. റൈറ്റ്? സോ സച്ച് രാജർഷീസ്, വെരി കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്. റൈറ്റ്? അങ്ങനെ കുലശേഖര ആൾവാർ ജനിച്ചു. ആൻഡ് ജസ്റ്റ് സ്മോൾ ഇൻസ്റ്റൻസസ് പറയാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു പ്രാവശ്യം അവിടുത്തെ, നമ്മൾ ആ മുകുന്ദ ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്ര പേര് പോയിട്ടുണ്ട്? നമ്മളന്ന് പോയായിരുന്നു. ലൈക്ക് ഓഫ് കോഴ്സ് വി ഷുഡ് ഹാവ് ബീൻ ദേർ ടുഡേ. സോ ആ മുകുന്ദ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വൈഷ്ണവ ക്ഷേത്രമായിട്ട് പറയുന്നു. റൈറ്റ്? കേരള കാ സബ്സെ പേല വൈഷ്ണവ് മന്ദിർ വോ ഹൈ കൊടുങ്ങല്ലൂർ, ഓ കുലശേഖര മന്ദിർ. സോ അവിടുത്തെ മുകുന്ദൻ എന്നാണ് ആ വിഗ്രഹത്തിന് പേര്. അവിടുത്തെ ചരിത്രം ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ റിസർച്ച് ചെയ്തനുസരിച്ച് ശരിയാണോ എന്നറിയില്ല. ഈ പലരും പറയുന്നത് നമുക്ക് അവിടുത്തെ സ്ഥലപുരാണോ അറിയില്ല. പക്ഷെ അവർ പറഞ്ഞത് അവിടെയൊക്കെ മൊത്തം ചേറായിരുന്നു, ചെളിയായിരുന്നു, അതിനകത്ത് വിഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ കുലശേഖര ആൾവാറിന്, കുലശേഖര മഹാരാജാവിന് ഒരു ദിവസം ഭഗവാന്റെ സ്വപ്ന ദർശനം ഉണ്ടായി, പറയുന്ന പോലെ. ആ ദർശനത്തില് വേർഡ് ദർശന ഇസ് കമ്മിങ് അഗൈൻ ആൻഡ് അഗൈൻ. സോ ദർശനം ഉണ്ടായി. അദ്ദേഹം പോയിട്ട് ആ ചെളിയുടെ അവിടെ പോയപ്പോൾ അവിടെ ഭഗവാൻ അവിടെ ഇരുന്ന്, ഞാൻ ഇത്ര നാൾ ഇവിടെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഐ വാസ് വെയിറ്റിംഗ് ഇൻ ദ ഡേർട്ട്. റൈറ്റ്? ബിക്കോസ് പീപ്പിൾ മേ സീ മീ, ആൾക്കാർ എന്നെ കാണുമായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇഫ് ദെയർ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഇസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ഡേർട്ട്, ദേ വിൽ സീ ദിസ് ആസ് ഡേർട്ട് ഓൺലി. റൈറ്റ്? സോ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ എ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ. അപ്പൊ എന്നെ രക്ഷിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം എടുത്ത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാനെ കുളിപ്പിച്ച് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാന് മുകുന്ദൻ എന്നുള്ള പേര്. അങ്ങനെ മുകുന്ദമാലാ സ്തോത്രം ആ ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം കമ്പോസ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്ക് അറിയാം, അതിനുശേഷം കുലശേഖര ആൾവാര് രാജഭരണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയൊക്കെ ഭഗവാനിലായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനോട് പ്രത്യേക ഒരു, ഹി വാസ് വെരി മച്ച് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ശ്രീരാമചന്ദ്ര, ഫോം ഓഫ് രാമചന്ദ്ര. അപ്പൊ ആ ലീല നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് ഈ എന്താ പേര്, രാമായണ കഥ പാരായണം നടക്കുകയാണ്. രാജാവ് ഇങ്ങനെ ദിവസവും രാമായണ പാരായണം കേൾക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ രാമായണം വന്ന് ഇതായി. അതായത് കാട്ടില്, എന്താ സ്ഥലത്തിന് പേര്, ചിത്രക്കൂട്ടത്തില് ഇവര് വനവാസത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് മാരീചൻ മാനിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ പോയി, ലക്ഷ്മണൻ പോയി, സീതാദേവിയെ രാവണൻ കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ന്യൂസ് വന്ന സമയത്ത്, ആ ഒരു പാരായണം സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് കുലശേഖരം ആഴ്വാർ എന്ത് ചെയ്തു? കുലശേഖര മഹാരാജ് അത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുലശേഖര മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്, ഇനി നമുക്കത് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. എവിടെ എന്റെ സൈന്യം, വേർ ഇസ് മൈ ആർമി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ഉടനെ പറഞ്ഞു, ഗെറ്റ് എവറി ആർമി റെഡി. എല്ലാവരും സേനാധിപ വരൂ, നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ പോകണം അയോധ്യയിലേക്ക്. എല്ലാ സന്നാഹങ്ങളും, നമ്മുടെ എല്ലാ ഫുൾ ഫോഴ്സിനും നമ്മൾ എടുക്കൂ. എനിക്ക് പോയി സംരക്ഷിക്കണം, ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനെ എനിക്ക് രക്ഷിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഇത് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവര് വിചാരിക്കും, ഇനി എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? റൈറ്റ്? ഐ ഹേർഡ് ദിസ് ഇൻ സീതാദേവിയെ കൊണ്ടുപോയ സമയത്ത് എന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഐ ഹാവ് ഓൾസോ ഹേർഡ് ഇൻ അതർ പ്ലേസസ് ദാറ്റ് മറ്റേ ഇദ്ദേഹം ഉണ്ടല്ലോ, വാട്ട്സ് ഹിസ് നെയിം, ഇന്ദ്രജിത്ത് വന്നിട്ട് യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ അബോധാവസ്ഥയിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് ഇത് നടന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. 2 versions I have heard. I don't know what is true. But anyway, ഉടനെ ഇദ്ദേഹം സൈന്യത്തിനെ കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് പറഞ്ഞു. രാജാവിന്റെ കൽപ്പനയാണ്, ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ആക്ച്വലി ദേ റെഡിഡ് ദി ഹോർസസ്, ദേ റെഡിഡ് ദി സൈന്യം, ദേ റെഡിഡ് എവറിത്തിങ്. ഇത് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ വായിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചു, പക്ഷെ നമ്മളിത് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ വായിച്ചവർക്ക് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇല്ല. റൈറ്റ്? ദേ ആർ നോട്ട് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ ലീല. ദെൻ ദേ വർ തിങ്കിങ്, വാട്ട് ഷുഡ് വി ഡു? അപ്പോഴാണ് അതിന് ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹം ആലോചിച്ചു, ശരി കുറച്ച് പേജ് മറിച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് യുദ്ധമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു,
രാവണനെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ശ്രീരാമ പട്ടാഭിഷേകം വായിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഓ കഴിഞ്ഞോ, ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ പറയും ശരി, ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ സ്വയം ഹി മാനേജ്ഡ് ഹിംസെൽഫ്, അത് ഒക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു, ഇപ്പൊ രാമ പട്ടാഭിഷേകം നടക്കുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ ഇനി ഇത് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹി ഗെറ്റ്സ് പീസ്ഫുൾ. സോ അങ്ങനെ, ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് കുറെ കാലം അദ്ദേഹം രാജഭരണം ചെയ്തില്ല. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഈ മുകുന്ദമാല സ്തോത്രം എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം സംസ്കൃത ഭാഷയിൽ എഴുതി. അതിനുശേഷം 105ഓളം തമിഴില് ശ്ലോകങ്ങള് പെരുമാൾ തിരുമൊഴി, കുലശേഖര പെരുമാൾ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പേര്. പെരുമാൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനുള്ള പേരാണ്. പക്ഷെ പെരുമാൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എന്താ പറയുക, മഹാഭക്തന്മാര് രാജാക്കന്മാർക്കും ചിലപ്പോൾ രാജർഷികൾക്കും പെരുമാൾ എന്നുള്ള പേര് തമിഴിൽ നമ്മൾ പറയും. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഈ ഭഗവാൻ എന്നുള്ള വാക്കുണ്ടല്ലോ, സംടൈംസ് വി യൂസ് ഓൾസോ ഫോർ വെരി ഗ്രേറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ്. ലൈക്ക് പ്രഭുപാദ് പറയുന്നു, സം പ്ലേസസ് നാരദ മുനി ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് as ഭഗവാൻ ബിക്കോസ് ദേ ആർ ആസ് ഗുഡ് as ദ ലോർഡ്. അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള പേരാണ് ഈ ഠാക്കൂർ എന്നുള്ള വാക്കുണ്ടല്ലോ, ഠാക്കൂർജി. ഠാക്കൂർജി കിസ്കോ कहते हैं, ഭഗവാൻ को ही ठाकुर बुलाते हैं. പക്ഷെ എന്നാലും ഭഗവാനെ മാത്രമാണോ നമ്മൾ ഠാക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത്? Who else is there? Bhakti Vinod Thakur, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. There are many Thakurs, right? One Prabhupada disciple, after Prabhupada's disappearance, he campaigned and he went around Gaudiya. Then Prabhupada cheyidadu kandittu. So we should call him Prabhupada Thakur. That's how we should call him. Why no name, no Thakur only for Prabhupada? Because Prabhupada ഇത്രയും ചെയ്തിട്ടില്ല. How powerful personality he is എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് then they agreed, okay, we will call him Abhay Charanaravinda Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Thakura എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. So they said, of course that did not continue, but of course Prabhupada is no less. Anyway, അങ്ങനെയുള്ള കുലശേഖര പെരുമാൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദിനം ഇന്ന്. ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഭരിച്ചിരുന്ന നാട്ടിലാണ് നമ്മളുള്ളത്, റൈറ്റ്? സോ ഒരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രജകളാണ്. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ രാജാവും നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രജകളുമാണ്. അതുകൊണ്ട് പണ്ട് പറയുന്നത്, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് പറയുന്നത്, ഈ ഭാഗവത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് അസുരന്മാർക്ക്, തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അദ്ദേഹം യമനെ പോലെ തോന്നുമെങ്കിലും സാധാരണ പ്രജകൾക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു അച്ഛനെ പോലെയായിരുന്നു. എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും മടികൂടാതെ അച്ഛനോട് ചോദിക്കാം. അച്ഛന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ കുട്ടികൾ എപ്പോഴും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും വി ഫീൽ ദാറ്റ് വി ആർ അൺസേഫ് ഓർ വി ഫീൽ ദാറ്റ് വി ആർ അലോൺ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഡു ദിസ് പേഴ്സണലി സംടൈംസ്. ഇസ് വൺ പേഴ്സണാലിറ്റി യു ക്യാൻ തിങ്ക് ഓഫ് ഇസ് കുലശേഖര ആഴ്വാർ. ആൻഡ് ഇന്ന് നമ്മൾ ആ ക്ഷേത്രം ശ്രദ്ധിച്ച് അതിന്റെ ലേ ഔട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മുകുന്ദ ക്ഷേത്രം കിഴക്കോട്ട് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ വിഗ്രഹം കിഴക്കോട്ടാണ്. അവിടുത്തെ ശ്രീനിവാസ പെരുമാൾ മുകുന്ദനെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്, അപ്പൊ പടിഞ്ഞാട്ട് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് കുലശേഖര ആഴ്വാർ ഇസ് ഫേസിങ് സൗത്ത്. സൗത്തിൽ ആരാ ഉള്ളത്? അവിടെ നോക്കിയാല് ലൈക്ക് അവിടുന്ന് കൊടുങ്ങല്ലൂരിന്ന് സൗത്ത് നമ്മളൊക്കെ തന്നെയാണ്, റൈറ്റ്? സോ ഇൻ ദാറ്റ് വേ കുലശേഖര ആഴ്വാരുടെ കൃപാദൃഷ്ടി തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളിൽ അദ്ദേഹം തരുന്നുണ്ടത്. So we can, whenever possible, we can go to that temple. It's a very important place for us. We always think we are protected in 3 sides. 3 വശങ്ങളിൽ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കും. Of course, on the east side we have Shankaracharya, Sripad Shankaracharya. On the north we have Kulashekara. And on the west we have Srila Prabhupada Memorial. So, of course, on south we have Chaitanya Mahaprabhu came from Trivandrum, whatever you can say. So in all ways, namukku samrakshana undu, and we should never lose hope. It's a very wonderful personality. We can just offer prayers by chanting the first 3 shlokas and we'll conclude. So Mukundamala Stotram പ്രത്യേകിച്ചും എല്ലാവരും പഠിക്കേണ്ട ശ്ലോകമാണ്. It's a beautiful, I mean, last time Bhakti Vigyan Goswami Maharajne കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ പോയി എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും ചൊല്ലി. So at the end of, actually എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ മഹാരാജിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ anybody was there?
വിത്ത് മഹാരാജ് നോ റൈറ്റ്. അവിടെ പോയിട്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഒറ്റ പുസ്തകം എന്ന് വെച്ചാൽ മഹാരാജ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വായിക്കേണ്ട. അപ്പൊ 2 ബുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യം ഈ ഒരു ശ്ലോകം മഹാരാജ് ശ്ലോക നമ്പർ 1 വായിക്കുമ്പോൾ ഞാനത് 2 എടുത്ത് വെക്കും. ആൻഡ് ദെൻ വി യൂസ് ടു എക്സ്ചേഞ്ച് ബുക്സ്. ദാറ്റ്സ് ഹൗ വി കണ്ടിന്യൂ. സോ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് വരും. നമ്മൾ ഈ ഒരു ബുക്ക് എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ബുക്ക് എടുത്ത് പോകും. അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് എവറി ശ്ലോക ഭക്തിവിജ്ഞാൻ മഹാരാജ് പറയായിരുന്നു, വാട്ട് എ ശ്ലോക, ഹൗ വണ്ടർഫുൾ, ഹൗ സ്വീറ്റ്, റൈറ്റ്? ബിക്കോസ് ദിസ് സാൻസ്ക്രിറ്റ്, ദ ശ്ലോകാസ്, ഒരു എന്തോ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണിത്. സോ പ്ലീസ്, ഇറ്റ് ഇസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വേ ടു ബി കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്. നമുക്ക് കൃഷ്ണാബോധം വളർത്താൻ ഒരു നല്ല വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണ്. Of course, Bhagavatam shlokas, Bhagavad Gita shlokas, and also these shlokas. So we can chant these shlokas. Maybe ഞാനൊരു line ആയിട്ട് പറയാം. And we can offer prayers to King Kulashekara. അദ്ദേഹം രാജാവാണ് ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ. നമുക്ക് ചെറിയൊരു ടെമ്പിൾ വേണം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയും കൂടി കുലശേഖര പെരുമാളുടെ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് വേണം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ വൈഷ്ണവ പരമ്പര തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു സ്ഥലവും അത് ആ സ്ഥലത്തിൽ നിൽക്കാൻ യോഗ്യത നമുക്കും വേണം. അതിനുള്ള ഒരു ബ്ലെസ്സിങ്സും അദ്ദേഹത്തോട് അതിനുവേണ്ടി ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ബർത്ത്ഡേസിൽ പെട്ടെന്ന് മെർസി കിട്ടുന്ന സാധാരണ പറയാറുണ്ടല്ലോ. സോ വി ക്യാൻ ആസ്ക് ഓൺ ദിസ് ഡേ. സോ വി ചാന്റ് ദിസ് ശ്ലോക, ഫസ്റ്റ് 3 ശ്ലോകാസ്. ശ്രീവല്ലഭേതി വരദേതി ദയാപരേതി ഭക്തപ്രിയേതി ഭവലുണ്ഠനകോ വിദേതി നാഥേതി നാഗശയനേതി ജഗന്നിവാസേതി ആലാപിനം പ്രതിദിനം കുരു മാം മുകുന്ദ. ജയതു ജയതു ദേവോ ദേവകീ നന്ദനോയം. ജയതു ജയതു കൃഷ്ണോ വൃഷ്ണിവംശപ്രദീപഃ. ജയതു ജയതു മേഘശ്യാമളകോമളാംഗോ. ജയതു ജയതു പൃഥ്വീ ഭാരനാശോ മുകുന്ദഃ. മുകുന്ദമൂർധ്നാ പ്രണിപത്യ യാചേ ഭവന്തമേകാന്തമിയന്തമർത്ഥം. അവിസ്മൃതി ത്വച്ചരണാരവിന്ദേ ഭവേ ഭവേ മേ അസ്തു ഭവത്പ്രസാദാത്. जय श्री कुलशेखर आழ்वार की